बंधु माने एही चंद्र ग्रहण सारा ओडिशा रे दृश्यमान हेबाकु जाउछि। एही चंद्र ग्रहणटी अत्यंत विरल एवं खास हेबाकु जाउछि। एही चंद्र ग्रहण किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत शुभ प्रभाव देबाकु जाउथिबा बेले आउ किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानकु एहा अशुभ प्रभाव देबाकु जाउछि। तेबे एही चंद्र ग्रहणर प्रभाव समग्र संसार मानव जाति जीव जगत समस्त राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे पड़िबाकु जाउछि। बंधु माने चंद्र ग्रहणटी पूर्णिमा तिथि रे ही होइथाए। पृथ्वी सूर्यंक चारिपटे बुलिथाए एवं चंद्रमा पृथ्वी चारिपटे बुलिथाए। एही घूरिबा प्रक्रियाटी अहरह लागि रहिथाए। तेबे जेतेबेले चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य गोटिए सरल रेखारे आसी जाइथांती एवं सूर्य एवं चंद्रमांक मध्यरे जेतेबेले पृथ्वी अवस्थान करिथाए सेतेबेले सूर्यंक ठारो आसुथिबा आलोक चंद्रमांक पाखरे पहुंची पारि नथाए एवं सेही समୟରେ पृथ्वीर छाया चंद्रमांक उपरे पड़िथाए। एही समୟରେ चंद्रमा लाल रंगर देखा जाइथाए एवं एहाको आमे चंद्रग्रहण बोली कहिथाउ। तो बंधु माने ज्योतिष शास्त्र 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन अर्थात भाद्रव पूर्णिमा दिन राहुग्रस्त पूर्णग्रास चंद्र ग्रहण पड़िबाकु जाउछि। सेही दिन खुदुरुकुणी ओसार शेष पाळी मध्य पडुछि। एहा सहित एही दिन भागवत जन्म मध्य पडुछि। अनेक व्यक्तिଙ୍କ मनरे एही द्वंद्व थिबो जे एही चंद्र ग्रहण पाळनीय कि नुहे। तेबे आपनଙ୍କୁ गोटिए कथा स्पष्ट करि देउछु जे एही 7 सेप्टेम्बर रविवार को लागिबाकु जाउथिबा चंद्र ग्रहण संपूर्ण भाबरे ओडिसा रे पाळनीय हेबो। एहा सहित एहा पूर्णग्रास अर्थात पूर्ण चंद्र ग्रहण पडुअछि। तेबे एही चंद्र ग्रहणर सूतक समय बा पाक निषेध समय बा हांडी छाडर समय हेउछि 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन 12:57 रु आरंभ होई राति 1:25 रे शेष हेबो। एही समय मतिरे संपूर्ण भाबरे देवनीति भोजन निषेध एवं रंधन कार्य को संपूर्ण भाबरे बारण करा जायछि। तो आपण माने 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन 12:57 पूर्वरु आपण जहाँ भी किछि खाइबा कथा खाइ नेबे एवं समस्त देवनीति को सारिबा पाई चेष्टा करिवे। किंतु दिन 12:57 परे आपण कोनोसी भी देवनीति करिवे नाही, अन्न भोजन करिवे नाही किंबा रंधन कार्य मध्य आपण करिवे नाही। जेहेतु आमे सनातन धर्म को अवलंबन करूअछे तो समस्त ग्रहणर नीति नियम को पालन करिबा आमर कर्तव्य अटे। ग्रहणर सूतक काल सरिबा परे जाई आपण कोनोसी भी शुभ कार्य करि पारिबे, ईश्वरंकर दर्शन करि पारिबे, संध्या आळती करि पारिबे, देवनीति करि पारिबे। एही सूतक काल शिशु रोगी लोक एवं वृद्ध मानक पई पाळनीय नुहे। तेबे एही ग्रहण लागिबार समय हेउछि बा ग्रहण 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार रात्रि 9:50 रु आरंभ हेबो एवं राति 1:25 रे ग्रहण समाप्त हेबो बा मोक्ष प्राप्ति हेबो। ग्रहणर जो पूर्णग्रासर समय रहुछि ताहा राति 11:01 रु आरंभ होई राति 11:42 पर्यंत रहिबो। ग्रहण ग्रासर समाप्ति हेउछि राति 12:23 किंतु ग्रहणर मोक्षर समय हेउछि राति 1:25। तेबे ग्रहणर मोट समय सीमा बा अवधि 3 घंटा 29 मिनिट 25 सेकेंड रहुछि। एही 3 घंटा 29 मिनिट 25 सेकेंड रो ग्रहण समय रे विशेष करी गर्भवती महिला माने घर बाहर को बाहरिबा मना अटे। ग्रहण दर्शन करिबा मध्य बारण अटे। जदि कोनसी नारी गर्भवती अटंती जदि ग्रहण समय रे सेमाने गोटिए नडिया को निजरो कोଳରେ धरि सुअंती तो सेमानंकु गर्भजनित कोनसी कष्ट होई न थाए। एही ग्रहणर कोनसी भी कुप्रभाव शिशु उपरे पड़ी न थाए। गर्भस्थ शिशु गर्भरे सुरक्षित रही थाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे एही चंद्र ग्रहणर प्रभावरो ग्रह एवं नक्षत्र मानकर स्थान रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। जेहेतु एहा राहुग्रस्त चंद्र ग्रहण लागिबाकु जाउछि तो एहार सीधासळख प्रभाव राशि चक्र रे थिबा 12 गोटी राशि मानक उपरे पड़िबाकु जाउछि एवं ग्रहर चलन कारणरू किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे
ଏହି ଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଥିବା 12 ଗୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଉଭୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ହେତୁ ବେରୋଜଗାର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପାର୍ଟନରସିପରେ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବା ସହିତ ଘର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମଡେଲିଂ କିମ୍ବା ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ବଳବାନ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ତୁଳା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମହାସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର କର୍ମ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହୁଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣମାନେ 2 ଗୁଣା ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବା ସହିତ ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତା ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
जदि आपणकर विवाह बयस हो जाइछि तो आपणक पई विवाह प्रस्ताव मान मध्य आसीबो एवं आपणकर विवाह मध्य स्थिर होई जिवो। चाकरी क्षेत्र रे उन्नति हेबा सहित जो माने बेरोजगार अछंती सेमानंकु नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति हेबार जोग बनुछि। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपणंकु बहुत बड़ सफलता प्राप्ति हेबो। सबु दृष्टिरु देखिबाकू गले एही लक्ष्मी नारायण राजयोग फल रे आपणकर भाग्य संपूर्ण रूप रे बदलिबाकू जाउछि। तो आपणकर जदि कन्या राशि होइताय तेबे कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तृतीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि वृष राशि। वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई समय बहुत शुभमय रहिछि। आपणक कुंडली रे बुध एवं शुक्रंकर शुभ संयोग आपणकर तृतीय भाव रे सृष्टि हेउछि, जहार प्रभाव आपणक पई अत्यंत शुभ हेबाकू जाउछि। तो आपण निजर आर्थिक स्थिति रे सुधार देखिबाकू पाइबे। एहा व्यतीत आपणकर व्यक्तिगत जीवन रे लागि रहिथिबा समस्या गुड़िकर मध्य अंत हेबो। विशेष करी व्यवसाय वाणिज्य करुथिबा व्यक्ति विशेष मानक पई समय अत्यंत शुभ रहिबो। व्यापार वाणिज्य रे अग्रगति करिबा सहित आपण बहुत भल अर्थ लाभ मध्य करि परिबे। आपणकर समस्त आर्थिक संकट दूर होई जिवो। एहा सहित पैतृक संपत्ति रो आपण लाभवान हेबा सहित पुराना विनियोगरो मध्य आपण लाभवान होई परिबे। एही शुभ जोगर प्रभावरु जो व्यक्ति विशेष माने दीर्घ दिन धरी चाकरीर अपेक्षार अछंती सेमानंकु नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। आपणकर बंद पड़िथिबा भाग्यर ताला खोलिबाकू जाउछि। कोनोसी भल कंपनी रे आपणंकु चाकरी मिलिबार मध्य जोग बनुछि। घर परिवार रे हस खुशीर लहरी लागि रहिबा सहित नूतन दंपति मानंकु संतान सुख मध्य प्राप्ति हेबो। एही समय मध्यरे आपणक घर परिवार रे शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य होई पारे। आपणकर विवाह हेबार मध्य संभावना रहुछि। एहा सहित आपण आपणकर जीवन साथीक सहित कोनोसी धार्मिक यात्रा मध्य करि पारंती। आपणकर शुभ समय चलिथिबा हेतु पुराना रोगरो मध्य आपणकु मुक्ति मिलि जिवो। आपणकु कोनोसी खुशी खबर मिलिबा द्वारा आपणकर मन प्रफुल्लित रहिबो। आपणकर शरीर मध्य सुस्थ रहिबो। जदि आपणकर कोनोसी कोर्ट कचेरी मामला लागि रहितिला तो सेथिरे मध्य अंत घटिबो एवं राय आपणकर सपक्ष रे जाई पारे। आपण आपणकर शत्रु मानक उपरे विजय प्राप्ति करिवे। प्रेम जीवन रे आपणकु सफलता प्राप्ति हेबो। नुआ पार्टनर मध्य आपणकु मिलि पारंती। शिक्षा क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। प्रेमी जुगल मानक पई समय शुभ थिबा हेतु सेमानक मध्यरे लागि रहितिबा मनांतर मतांतर मध्य दूर होइछिबो। संपर्क रे मधुरता आसीबा सहित खूब शीघ्र आपणकर प्रेम विवाहर रूप मध्य नै पारे। मोटामोटी भाबरे देखिबाकू गले शुक्र एवं बुधंकर शुभ संयोग आपणकर भाग्य बदलाइबाकू जाउछि। तो आपणकर जदि वृष राशि होई थाए तो कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। चतुर्थ भाग्यशाली राशिटी हेउछि मिथुन राशि। मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत शुभ समय आरंभ हेबाकू जाउछि। बुध एवं शुक्रंकर युति हेतु आपणकर कुंडली रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण हेउछि। एही समय आपण माने कर्म क्षेत्र रे अग्रगति करिबा सहित बहुत भल अर्थ लाभ मध्य करिवे। एहा सहित आपणको समस्त प्रकारर भौतिक सुख मध्य प्राप्ति हेबो। एही समय आपणको बहुत मात्रा रे अर्थ लाभ हेबार मध्य जोग बनुछि। व्यवसाय वाणिज्य करुथिबा व्यक्ति विशेष मानक पई समय अत्यंत शुभ थिबा हेतु आपणकर व्यवसाय रे लागि रहितिबा मांदावस्था दूर होइजिबो। व्यवसाय रे अग्रगति करिबा सहित आपण बहुत भल लाभ मध्य पाइबे। जदि आपण किछि नूतन व्यवसाय आरंभ करिबाकू चाहुचंती किबा कोनोसी नूतन कार्य आरंभ करिबाकू चाहुचंती तो समय आपणको पई बहुत शुभ रही अछि। विशेष करी मिथुन राशिर विद्यार्थी मानक पई समय बहुत शुभ रहुछि। शिक्षा क्षेत्र रे आपणकर उन्नति हेबो। पाठ पढ़ा रे आपणकर आग्रह बढ़िबो। समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम सरकारी परीक्षा प्रतियोगिता मूलक परीक्षा रे आपण उत्तीर्ण हेबे।
ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମିବାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏହି ମହାନ ରାଜଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆପଣ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବା ହେତୁ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ଥିବା ହେତୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା, କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ଥିବା ହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ,